परम वंजाए पीरी मोहब्बत हिक तू। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सर्वत गुरु रूप साध संगत अत उच्चे श्रेष्ठ कर्मा वाले हो, जो कि अमृत वेले तो लै करके गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब सवेर तो ही सेवावां निभा रहे हो, सिमरन च जुड़े हो। साडे तो पहला रागी जथे ने श्री आसा जी की वार का कीर्तन करके आप जी नूं निहाल किया है। उपरंत गुरमुख प्यारे सिंह साहिब जी ने जो लड़ीवार कथा चल रही है वो मूल पाठ आप जी नूं सरवण कराया है। अज बहुत वड्डा इतिहासक दिन है। पुत्रां दे दानी साहिबे कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सच्चे पातशाह अज दे दिन ज्योति जोत समाए सी श्री हजूर साहिब विखे। बड़े बली जहान ते होए पैदा, लिस्ट वेखी बड़े बड़े दानियां दी, पर वाजां वालिया जदों तेरा नां आउंदा हद मुक जांदी है उदों कुरबानियां दी। पुत्रां दे दानी साहिबे कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जिन्हां दी शरीरक आयु 42 साल दी होई है। 42 सालां दी छोटी उम्र दे विच ओ महान कौतक कीते। मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखण आयो जगत तमाशा। कि होर दुनिया दा कोई औलिया पीर पैगंबर कर नहीं सकिया। गुरु नानक साहिब जी का 10वां जामा तकरीबन 239 साल का समा पहले पातशाह तो लैके 10वें पातशाह तक बनता है। संसार दे विच शरीर करके विचरे, शरीर काल दे हुंदियां अग्यानी जीवां नूं अग्यानता दे विचों कढ के ज्ञान दा प्रकाश हिरदियां च कीता। जदों सृष्टि दी रचना होई उदों अकाल पुरख वाहिगुरू जी दा 3 जिहड़े मुखी देवते हन ब्रह्मा विष्णु ते शिव, उन्हां दे नाल वचन होया सी कि कलयुग दे समय दे विच मैं 10 शरीर धारण करांगा। 10 देहां वखरे वखरे नां ते वखरे वखरे थां होणगे जिथे मैं देह नूं अपनी नूं प्रगट करांगा, पर जोत अते जुगत इक्को ही होवेगी। सो गुरु नानक साहिब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे विच कोई भेद नहीं, इक्को ही जोत है। लैणे दी फेराई है नानका दोही खट्टी है, जो तू हाँ जुगत साए सह काया फिर पलटी है। कलगीधर जी ने आनंदपुर छड्डिया, सरसा ते परिवार दा विछोड़ा होना, उस तो बाद तपदे पट्ठे नूं ठारना, फिर चमकौर साहिब दे विच घसमान दा युद्ध होना, ताड़ी मार के उत्थों निकलना ते कह देना हिंद दा पीर जा रहा, जे किसे विच जुरत है तां रोक लवे। उत्थों फिर माछीवाड़े दे जंगलां नूं भाग लाउणा। माछीवाड़े तो चल के कनेचा पिंड होर हेरां पिंड विच दी हुंदे होए आलमगीर, फिर रायकोट राय कल्ले दे पास पहुंचना। उत्थे छोटे साहिबजादियां दी शहादत दी खबर आप जी नूं मिलनी। रायकोट दी धरती ते तीर दी नोक दे नाल घाही दे बूटे नूं पट के कह देना कि जिहड़ी मुगलिया सल्तनत सैकड़े सालां तो हिंदुस्तान ते राज कर रही है, अज मैं उस मुगलिया सल्तनत दी जड़ पट दित्ती है। ये मुगलिया सल्तनत दी जड़, ये जालम राज दी जड़ कलगीधर सच्चे पातशाह ने पट्टी है। नहीं यह मुगलिया सल्तनत दी जड़ नहीं सी पट्टी जानी। देवी देव देवरे संतोख सिंगा दूर होते रीत मिट जाती, कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परमसूर मूर्त न होती, जब पै करुणा निधान की।
ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਰਿਆ। ਜ਼ਾਲਮ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਸਿਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਿਆ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੁਰ ਕੀਓ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਤੁਨਹੁ ਆਨ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ। ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਘਸਮਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਉਣੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਂਦੇੜ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਵਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕੰਠ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦੇਣਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਖਰ ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੀ ਖੂਨ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਨਸਾਂ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਤੈਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ। 9 ਨੰਦ ਸੀਗੇ, 9 ਨੰਦਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਦੂਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗੋਹਜ ਪੋਥੀ ਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਹਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਖੰਡੀ ਅਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਚਾਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਬੜੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਦੂਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 3 ਪਿਆਰੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਦੂਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਚਿਖਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੇ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ,
ਇਹ ਖੇਡ ਹੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਛੁਰੇ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਛੁਰੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। सूरज किरण मिली जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। महाराज शास्त्र सजा करके, महाराज दा तां बचन है, बिना शास्त्र केस नरंग भेड़ जानो, पाकरता है कान हूं किते लै सधानो। एही मोर आग्या सुनो हे प्यारे, बिना शास्त्र केस ना देव हूं ददारे। मेरा सिख शास्त्र तो बिना ते केसां तो बिना मेरे कोले ना आवे, मैं तैनूं दर्शन नहीं सिखा देने। अज बड़ा चले है, जे शास्त्र चुक लीए, कोई हथियार चुक लीए, कह देणगे जी बाबियां नूं की लोड़ पैगी गन चुक के प्रचार करन दी, प्रचारकां नूं की लोड़ पैगी हथियार रखण दी। होर खालसा जी हथियार खुसरे रखिया करनगे, होर प्रचारक कड़छियां चुक लैण। महाराज दा बचन है, बिना शास्त्र केस नरंग भेड़ जानो, बिना हथियार ते केसां तो मेरे कोले ना आई, मैं तैनूं दर्शन नहीं देने। ਆਪਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਰੱਖੂਗਾ? ਪੰਜੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕਿਰਪਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖ ਕੇ, कोई हथियार रख के किसी ते जुल्म करता है, किसी का घर लुटता है, किसी की दुकान लुटता है, किसी की इज्जत लुटता है, कलगीधर जी कहते वो मेरा सिख नहीं हो सकता। शास्त्र स्वै रखिया वास्ते, मजलूमां दी रखिया वास्ते रखने हन, किसी प्रकार की गुंडागर्दी या बदमाशी करने वास्ते नहीं। सो आओ कृपान पान धारियं करोड़ पाप तारियं, श्री 10वें ग्रंथ विच वचन हन। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ 5 ਹਰਫ ਕਾਫ, ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਬਾਸ਼ਦੀ 5 ਮੁਆਫ। ਜੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਕੰਘਾ ਤੇ ਕੇਸ, ਜੇ 5 ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਭਦੀ ਐ, ਭਾਰ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਧੋਖੇ ਵਾਲੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਕਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਤਰਾ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ, ਕੰਘਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਕੰਘਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਕਈ ਬੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਐ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਥ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ, 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਊਂ, ਤਵੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਸ਼੍ਰੀ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ।
ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕੱਲਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦੇਊ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਖਾਲਸਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਪੰਜੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਿਪਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਣੀਓ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਜੇ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੂ? ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 3 ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ 10ਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੈਰਾਗ ਛਾਇਆ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀਰ ਉਹਲੇ ਕਰਿਆ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਤਿਆਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿਰਾਗ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦੀ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੂਗਾ ਸਮਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਖਾਲਸਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਹੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਭੇਜਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇੱਥੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ, ਰਹਿਰਾਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸੌਣ ਵੇਲੇ, ਇਹਨਾਂ 7 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ। ਆਓ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਇੰਤਫਾਕ ਦੇਖੋ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾਦਾ ਪੋਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ। 6ਵਾਂ ਤੇ 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੇਲੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਾਮੇ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਖੰਡਾ ਫੇਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਾਮੇ ਸੀ 6ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਤੇ 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ।
6ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ 4 ਜੰਗਾਂ, 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ 10 14 ਜੰਗਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਐ। ਹੁਣ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਜੋ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਦਖਣਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੱਖਣਾ। ਦੱਖਣੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਦੱਖਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੇਣਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰੀ ਭਰਮ ਵੰਜਾਏ ਪੀਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਿਕ ਤੂ, ਜਿਤ ਹੋ ਵੰਜੈ ਜਾਏ ਤੇ ਥਾਉ ਮੌਜੂਦ ਸੋਏ। ਭੋਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ। ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭਰਮ। ਭੋਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ, ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭੋਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਭੋਲਾ ਸੁਭਾਅ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਬੜੀ ਭੋਲੀ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਪ ਜਗਾ ਦਿਓ। ਵੰਝਾਏ ਪਿਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਿਕ ਤੂੰ। ਇਹ ਪਿਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੈਰਾਗ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਭੋਲੀ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲੈ ਜੂਗਾ। ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੋਰੀ ਭਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸੁਰਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਰਮ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੰਝੇ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੰਝੇ ਜਾਏ ਤੇ ਥਾਉ ਮੌਜੂਦ ਸੋਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪਏ ਵੀ ਭਾਵ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਂ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਭਰਮ ਪਿਆ, ਪੜਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਐ। ਚੜ ਕੇ ਘੋੜੜੈ ਕੁੰਦੇ ਪਕੜੈ, ਹੁੰਡੀ ਦੀ ਖਿਡਾਰੀ। ਚੜ ਕੇ ਘੋੜੜਾ ਕੁੰਦਾ ਪਕੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਚੜ ਕੇ ਘੋੜੜਾ ਕੁੰਦਾ ਪਕੜੈ, ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਖਿਡਾਰੀ।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਘੋੜ ਰੂਪ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਖੂੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਸਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਈਫਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਵੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਰਾਈਫਲ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੁੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ, ਲੱਖ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰੇ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਆਵਰਹਿ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ ਰੇਤ, ਰਾਸ ਬਰਾਨੀ ਰਾਤ ਤੇ ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੱਤਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ। ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉਜਾੜ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਜਿਸ ਕਾ ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਖੂੰਡੀ ਦੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ ਰੇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਐਸਾ ਫੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਐਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਨ ਬਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਚੜ ਕੇ ਘੋੜੇ ਕੁੰਦੇ ਪਕੜੈ ਖੂੰਡੀ ਦੀ ਖਿਡਾਰੀ। ਭਾਈ ਖੂੰਡੀ ਦੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕੋਈ। ਹੰਸਾ ਸੇਤੀ ਚੇਤੇ ਉਲਾਸੈ, ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਉਡਾਰੀ। ਹੁਣ ਉਲਾਸੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚਾਅ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੁਰਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ, ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ, ਮੈਂ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਾਂ। ਪਰ ਕੁੱਕੜ ਕਦੇ ਵੀ ਹੰਸਾਂ ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੰਸ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੰਸ 400 ਕੋ
कवर कर लैंदा। 400 कोह बाट ਇੰਨੀ लंबी उडारी है। ते दूजे पासे कुक्कड़ दी उडारी की है, वध तो वध उडारी मार के किसी रूड़ी के ढेर ते बह जू गंदगी ते, जां कंध ते जाके बह जूगा, जां कोठे ते जाके बह जूगा। कुक्कड़ दी उडारी बड़ी छोटी है हंसां दे मुकाबले। इहदा अंतरीव भाव जानना है। इसे तरह जिहड़ा तां मनमुख है वह तां हैगा कुक्कड़ दी न्याई, गुरमुख हंस दी न्याई ने। मनमुख रूपी कुक्कड़ जिहड़ा है, जे वह रीस करे गुरमुख रूप हंस दी कि मैं इहदे वांगू तुरिया अवस्था दे विच पहुंच जावांगा, नाम सिमरन मैनू करन दी मैं करना नहीं पहुंच सकता ब्रह्म ज्ञान की अवस्था च। मनमुख की उडारी किन्नी क है? वध तो वध उडारी मार के विषया रूपी गंदगी रूपी रूड़ी ते बैठ जाएगा। किसी क्लब पब च तुर जाएगा, रात नूं उत्थे शराब पीवेगा, मांस आदि का सेवन करेगा। जे रूड़ी ते नहीं तां फिर साध संगत उडारी मार के भाव कुक्कड़ जिवें कंध ते बह जांदा है, थोड़ी जी होर उडारी मार लवेगा, विषय विकारां रूपी रूड़ी नूं छड्ड के वध तो वध हंकार विच आ करके दान कर देवेगा। हंकार दे विच कीता होया दान भी किसी काम नहीं। ते फिर अगे जाके जे होर लम्मी उडारी मारना चाहेगा तां होर पुण्य कर्म कर करके स्वर्ग च पहुंच जाएगा। ऐदों वध उडारी नहीं। ते दूजे पासे जिहड़ा गुरमुख है ओदी उडारी ही, ओदी पहुंच ही तुरिया अवस्था तक हुंदी है। तुरिया भाव ब्रह्म ज्ञान की अवस्था। इन्नी लम्मी उडारी लाउंदा सिमरन करके। गुरबाणी च बचन आउंदे ने, तीन व्यापै जगत को तुरिया पावै कोए, नानक संत निर्मल भये, जिनवन बसिया सोए। आम जिहड़ा दुनियावी बंदा तीन गुणां दे विच फसिया होया, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तीन प्रकार का दान करता है, तीन प्रकार की बिरती है। साडी बिरती भी तीन तरह की है, राजसी बिरती, शांत की बिरती ते तामसी बिरती। दान भी तीन तरह का करते हैं असीं दुनियादार दे लोग। तीन प्रकार का राजसी दान, तामसी दान, शांत की दान। राजसी दान वो है जिहड़ा अपनी शोभा वास्ते दान कीता होवे, जिवें राजनीतिक लोग करते हैं। सारे नहीं, कई उन्हां नूं सुभाਅ हुंदा थोड़ा जिहा दान करिया ते फ्लैक्स बोर्ड लवाते मैं दान करिया, मेरी मशहूरी होवे। ये राजसी दान है। एक हुंदा तामसी दान, दान भी करना ते खिज के करना, चिड़ के, इहनूं कहंदे ने तामसी दान। ओहदा कोई फायदा नहीं। एक दान हुंदा शांत की, दान करना है पर परमेश्वर दा दत्ता होया समझ के करना। महाराज तैं मैनूं दत्ता, मैं अगे दे रहा, मेरा की है इत्थे, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। पर जिहड़े गुरमुख हुंदे ने, वो तिन्ने गुणां तो उपर हुंदे ने, तुरिया अतीत अवस्था का आनंद माणदे ने। सो हंसां दी उडारी की तरह गुरमुख जिहड़े है ब्रह्म ज्ञान दीयां उडारियां, तुरिया अवस्था दीयां उडारियां लाउंदे हन। इस करके भाई कुक्कड़ रूप जिहड़े मनमुख है, दुनियादार लोग, कदे भी गुरमुखां दी रीस नहीं कर सकते। हाँ, गुरु की कृपा हो जावे तां कुछ भी हो सकता है। गणका भी एक बेशवा सी, अकाल पुरख की ऐसी कृपा हुई, सूआ पढ़ावत गणका तरी, सो हर नैनों की पुत्री। अकाल पुरख दे नैना दी पुतली बन गई। वाल्मीकि होआ साध संग, धरू को मिलिया हरन संग। वाल्मीकि जी का जीवन बदल गया। बाबा विधि चंद जी का जीवन बदल गया। विधिया शीना, गुरु का सीना। शीना गोत है ते सीने का अर्थ है हिरदा। बाबा विधि चंद साहब वास्ते महाराज ने हिरदा अखर वरते हैं।
कि विधि चंद मैं तेरी सेवा तो इन्ना प्रभावित हाँ, तू मेरा दिल है, तू मेरा हिरदा है। इतिहास दे विच जे किसे सिख नूं दिल कहा महाराज ने, अपना हिरदा कहा, केवल ते केवल बाबा विधि चंद साहब नूं कहा। अकाल पुरख किरपा कर देवे, कावां तो हंस बना सकता है। जे हंगता दे अधीन कोई कर्म करेगा, सेवा करूगा तां दिखावे वास्ते, लंगत चार भांडे मांजेगा, फोटो करा के नैट ते पा देनी, झाड़ू मारना तां फोटो फेसबुक ते पा देनी, एहो जी सेवा महाराज नूं प्रवान नहीं, ये तां लोक दिखावा है। सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने। सतगुर का मन मन्निया तां पाप संभल भन्ने। दान करना, एक हथ दान करे, दूजे नूं पता भी ना लगे। पाठ करना, गुप्त रखना, मैं किन्ना क नितनेम करदा है। तेरा फेस इंप्रैशन, तेरे चेहरे का प्रभाव संगत ते आपे पै जाएगा। जे एक पाठ सुखमनी साहब का करके इत्थे सारी दिल्ली च रौला पाउंदा फिरिया, मैं पाठ कीता, उहदा फायदा की? भजन भोजन खजाना नारी, चारे पड़दे दे अधिकारी सियाणे कहंदे। नितनेम करना, सेवा करनी, दसीदा नहीं हुंदा, फिर वो अवस्था नहीं रहिंदी, हंकार आ जांदा अंदर। सो हंसां दी उडारी तां बड़ी लम्मी है। इसे तरह गुरमुख रूपी हंस सुरत करके बड़ी उडारी लम्मी मारदे है, ते जिहड़े दुनियादार ने उन्हां दी सुरत करके उडारी बड़ी छोटी हुंदी है। कदे भी मुकाबला नहीं कर सकते गुरमुख रूप हंसां दा। पौड़ी अगे पौड़ी उचारण करके गुरुदेव जी सानू कलयुग दे जीवां नू उपदेश दिंदे ने। रसना उचरै हर श्रवणी सुनै, सो उदरै मीता। रसना उचरै, गुरमुख जेड़े ने रसना द्वारा नाम नू उचारदे ने। गुरबाणी कहती है, हे भाई सर्व सांझी बालता का संदेश है गुरु की बाणी का। हे भाई रसना द्वारा वाहिगुरु के नाम नू उचार, सरबणी सुनै, कन्ना दे नाल सुनना कर। पर आपां रसना द्वारा चुगलियां, निंदिया ते गंदियां गालां कढदे आ, कन्ना द्वारा गंदे गीत सुनदे आ। ये अज दी साडी हालत है, ये हालत साडी होई पई है। फिर आपां शांति भालदे आ ते खालसा जी फिर शांति मिलूगी कित्थों? शांति मिलनी सी रसना द्वारा नाम जप के, कन्ना द्वारा सुन के। रसना द्वारा निंदिया चुगली ते कन्ना द्वारा गंदे गीत सुनदे आ, ते फिर शांति मिलूगी कित्थों? गुरबाणी कहती है, सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख नाही पेखै निरत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए। पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। बहुते धन प्राप्त करके भी सुख नहीं मिलने, बहुते देशों का भ्रमण करके भी सुख नहीं मिलने, ते सर्व सुखा हर हर गुण गाए। सारे सुख आ गुरु की बाणी नू गा के तेनू प्राप्त होंगे। जदों आपां शुरू करते हैं ना रसना द्वारा नाम जपना, पहला पहला मन उपराम हुंदा है, कलयुग अपना जोर दिखाउंदा है, नींद भी आउंदी है, माड़े ख्याल भी आउंदे ने, पर खालसा जी हट ना किते जाओ, लगे रहो। महाराज कहंदे कबीर केसो केसो कूकिया, ना सोईया सार, रात दिवस के कूकने, कबहू के सुने पुकार। कदे तां तेरी पुकार सुनेगा ना, लग्या रह। छेवें पातशाह नूं सिखां ने प्रश्न किया। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब मीरी पीरी दे मालक नूं कहन लगे, महाराज तुसीं कहने हो नाम जपो, नाम तां जपदे आ, सुरत नहीं जुड़दी ते फल किवें मिलेगा? महाराज जी ने एक घड़ा मंगाया, घड़े दे विच मक्खण पवाया, मक्खण पवा के कढ़ा लिया। कहंदे मक्खण है? कहंदे कढ़ लिया। महाराज कहंदे पर मक्खण तां कढ़ लिया, थंधियाई तां विच रह गई ना, थंधियाई नहीं किते जांदी। इसे तरह जदों बाणी पढ़दे आ, बाणी पढ़ी चल, जे अज मन नहीं लग्या 2-4 दिनां नूं लग जू, फल किते नहीं जांदा, याद रखियो। कई इस गल्लों डरदे हट जांदे ने, साडा मन नहीं लगदा, फल नहीं मिलना। फल मिलेगा ही मिलेगा,
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਆਪੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਰਸਨਾ ਉਚਰੇ ਹਰ ਸਰਬਣੀ ਸੁਣੈ, ਸੋ ਉਧਰੈ ਮਿੱਤਾ। ਮਿੱਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਿੱਤਰ। ਹੇ ਮਿੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਧਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਸ ਲਿਖੈ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਸੇ ਹਸਤ ਪਵਿੱਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਸ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਅੰਤਰੀਵ, ਇੱਕ ਬਹਿਰੂਨੀ ਅਰਥ। ਬਾਹਰਲਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਰਤ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਰਤੀ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਊਗੀ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੈ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਛੇਤੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਪਾ ਜਾਪ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਸ ਲਿਖੈ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ, ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸੇ ਹਸਤ ਪਵਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਸਤ ਪਵਿੱਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਕਲਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਿਹਾਲਤਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 60 ਤੀਰਥ ਮੱਜਣਾ, ਸਭ ਪੁੰਨ ਤਿਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ। ਕਈ ਕੋਟਕ ਜਗ ਫਲਾ ਸੁਨ ਗਾਵਨ ਹਾਰੈ ਰਾਮ, ਕਰੋੜਾਂ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕਿਹੜੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? 68 ਤੀਰਥ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਸ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ। 68 ਤੀਰਥ ਮੱਜਣਾ, ਮੱਜਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਸਭ ਪੁੰਨ ਤਿਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਸੋਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਉਦਰੇ, ਵਿਖਿਆ ਗੜ ਜੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉਦਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ, ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਪਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਖਿਆ ਗੜ ਜਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਿਖਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਗੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਲਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਕਾਮ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ, ਲੋਭ ਨੇ, ਮੋਹ ਨੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਾਮ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਰ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੇਸੁਰੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਬਾਜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਬਾਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੇਸੁਰਾ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਸੁਰੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਾਮ ਬੇਸੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦੂ। ਕ੍ਰੋਧ ਬੇਸੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਕਰਾ ਦੂਗਾ। ਲੋਭ, ਆ ਲੋਭ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੇਸੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਤ ਸਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜੂ। ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਿਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜੂ। ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਰ ਰਸ 'ਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੀਰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜੂਗਾ। ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਬਦਲ ਜੂਗਾ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਮਾਨ 'ਚ ਬਦਲ ਜੂ। ਅਣਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਣਖ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰ ਗਏ। ਉਧਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਲੜ ਲਾਏ ਉਧਾਰਿਅਨ, ਦਈਓ ਸੇਵ ਅਮਿਤਾ। ਨਾਨਕ ਲੜ ਲਾਏ ਉਧਾਰਿਅਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਈਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ, ਦੱਦਾ ਯਈਏ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਇਹਨੂੰ ਦਈਓ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਈਓ, ਦੈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਦੈ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਈਓ, ਦਈਓ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਦਈਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੇਵ ਅਮਿਤਾ, ਸੇਵ ਆਮਿਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇੜਾ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਾ ਪਸੰਤੀ ਮਧਮਾ ਬੈਖਰੀ 4 ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਪਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਰਤ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਮ। ਫਿਰ 10 ਗੁਣਾ ਫਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜੂ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਜੂ। ਫਿਰ 10 ਗੁਣਾ ਫਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਵਾ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਮਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, 2.5-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਤੇਰੀ ਪਣੇ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ। ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ।
ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਉਦਰੇ ਵਿਖਿਆ ਗੜ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਲੜ ਲਾਏ ਉਧਾਰਿਅਨ ਦਈਓ ਸੇਵ ਅਮਿਤਾ। ਨਾਨਕ ਲੜ ਲਾਏ ਉਧਾਰਿਅਨ ਦਈਓ ਸੇਵ ਅਮਿਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।